રાહુલ ગાંધી અમદાવાદ પહોંચ્યા, જાણો કોંગ્રેસ નેતાનો ગુજરાતનો 2 દિવસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ। લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી આજથી 2 દિવસ માટે ગુજરાત પ્રવાસ પર આવ્યા છે। રાહુલ ગાંધી ટૂંક સમયમાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા ત્યારે તેમના ચાહકો તથા કોંગ્રેસના નેતા અને કાર્યકરો અમદાવાદ એરપોર્ટ પર રાહુલ ગાંધીના સ્વાગત માટે ઉમટી પડ્યા છે। રાહુલ ગાંધીની વિઝિટ પર શક્તિસિંહ ગોહિલે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં બદલાવ લાવવા ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત ખૂબ મહત્વની છે। રાહુલ ગાંધી પણ આજે 7 માર્ચથી 2 દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓ અને કાર્યકરો સાથે બેઠક કરશે। રાહુલ આ 2 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદની હયાતમાં રોકાશે। રાહુલ ગાંધી આ દરમિયાન અમદાવાદના કોંગ્રેસ ભવન ખાતે 10મી સાંજે 7 વાગ્યા દરમિયાન કુલ 4 અલગ-અલગ બેઠકમાં ભાગ લેશે, જેમાં કાર્યકરો સાથે સીધો સંવાદ કરશે। जैसा कि आप जानता है कि पार्लियामेंट के मंच पर से राहुल जी ने भाजपा को चैलेंज दिया था कि इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भाजपा को हराएगा। राहुल जी ने कहा था, लिख के ले लो, इस बार गुजरात में आपको हराएंगे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से भी हम कह रहे हैं कि लिख के ले लो, इस बार हम भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति यहाँ की भाजपा को हराएगी। ताकत से लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे, इंकलाब करेंगे। जो दिनकर ने कहा था, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कड़े मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। अधिवेशन भी पार्टी का अप्रैल में हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे राहुल जी तैयारी के लिए आए। सबको मिलने वाले एक नई ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है। कहाँ गलतियां हुई, कहाँ क्षति रहेगी, उसके ऊपर भी मंथन होगा और एक बेहतर कांग्रेस का निर्माण कैसे हो, बेहतर गुजरात का कैसे निर्माण हो, उसका खाका लेकर आने वाले दिनों में सड़क पर उतरेंगे, जनसंपर्क करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज राहुलजी गुजरात में कांग्रेसना कार्यकर्ताओं ब्लॉक स्तर लईने प्रदेश स्तरना कार्यकर्ताओं साथे एक संवादनो कार्यक्रम के जेमां शुं भूल थई, शुं सुधारवानी जरूर छे अने आगळनी रणनीति शुं होई शके एना माटेनी चर्चा करवा माटे सळंग 2 दिवस कार्यकर्ताओं साथे संवाद करशे। राहुलजीए पार्लियामेंटनी अंदर भारतीय जनता पार्टीने कह्युं हतुं के तमे लखीने लई लो, गुजरातमां 2027 में अमे सत्ता परिवर्तन करशुं, भारतीय जनता पार्टीने हरावशुं। आज वात कांग्रेसनो एक कार्यकर्ताए नक्की कर्युं छे झंडो लईने निकळवा माटेनुं के कोई पण भोगे गुजरातनी जनताने भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार अने शोषणमांथी मुक्ति माटे थईने कांग्रेसनो एक कार्यकर्ता एक कई रीते लड़वुं एनी अत्यारे रणनीति 2 दिवसमां बनशे। साथ राहुलजी खुद ज्यारे मैदानमां गुजरातना उतरी रह्या छे त्यारे कांग्रेसनो एक कार्यकर्ता, ए चाहे प्रदेश स्तरनो मोटामां मोटो नेता होय के पछी एक गामना बूथ पर बेसनारो कार्यकर्ता होय, आ बधा एक उत्साह साथे मळीने लड़वा माटेनी आजे 2 दिवसमां रणनीति बनशे। नजीकना भविष्यमां आप सौने जोवा मळशे के कांग्रेसनो कार्यकर्ता पदयात्राओ द्वारा जनतानी वच्चे, बूथनी वच्चे, लोकोनी वच्चे जशे अने लोकोनी समस्याओ जे छे ने उजागर करवानुं अने सरकारनी सामे बाथ भीड़वानुं काम करशे। मारी वातने पूरी करता पहेला एटलुं ज कहूं के गुजरातनुं अत्यारनुं जे मॉडल जे छे ए गुजरातना शासको, आईएएस અને આઈપીએસ ઓફિસરો આ બધા જ મળીને અને બિલ્ડરો આ બધા જ મળીને જે રીતે ગરીબોના ઝોપડાઓ પર બુલડોઝરથી માંડી અને જમીનોને હથિયાવાથી માંડી અને બૂથો ઉપર વિધિવત રીતે તંત્ર દ્વારા ચૂંટણીઓ કરાવવાનું જે કામ કરી રહ્યું છે, એટલે ગુજરાતની પ્રજા ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના 3 દશકાના જે અજગરનો જે ભરડો છે એ ભરડામાંથી મુક્ત કરવા માટે આંદોલનકારી લોકો જે છે એ ગુજરાતમાં લોકો માટે આંદોલન કરશે। થેન્ક યુ। રાજીભાઈ, 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે, જ્યારે ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચે જ ફાટ હોય છે અને આખા ઇલેક્શનમાં વાતાવરણ કોંગ્રેસનું જ ખરાબ થાય છે। આ બાબતે ચર્ચા થશે? મને લાગે છે કે કોઈ પણ જે સ્વસ્થ પાર્ટી હોય અને કોંગ્રેસ જે છે ડેમોક્રેટિક પાર્ટી છે, મતભેદો હોય, મનભેદ નથી હોતા, એટલે અમે લોકો અમારા મતભેદોની ચર્ચાઓ પણ ખુલીને કરીએ છીએ। ભારતીય જનતા પાર્ટી જેવું નથી કે સંઘી શાસનમાં એકનો આદેશ ચાલે ને બાકીના બધાય ડોકું ધોણાવવાનું, કોઈએ કશું બોલવાનું નહીં, એ કોંગ્રેસનું કલ્ચર નથી। પરંતુ સાથે સાથે હું એ પણ કહું કે તમે એમ કહો કે કોંગ્રેસમાં જૂથવાદ કોઈ પૂછે
ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અમિતભાઈનું, આનંદીબેનનું, હવે CR પાટીલનું, નીતિનભાઈનું કેટલા ગ્રુપ છે ગુજરાતમાં, હવે ગ્રુપો ગણવા અઘરા થઈ પડે અને એનું જ પરિણામ તમે અનેક જગ્યાએ જોવા મળો છો કે ક્યાંક જયેશ રાદડિયા જુદું કહેતા હોય તો પછી અન્ય પાર્ટીના લોકો અલગ કહેતા હોય. ફૂટી ગયેલી સરકારમાં એમની યાદી પણ પેપર લીકેજ થઈ જાય. આ પણ બધું જૂથવાદનો જ નમૂનો છે. થેન્ક યુ.